أزف لهنا يتمتنا اسمها مرحبا سيسون أردولت بوسع تمثل تجين أمير ديزاد أمير بخورس مع توسنس أمير ديزاد تمثل تجي تغرستا لافير ديتا مي يرمي ينتقارن طفن كرا يكشم تمثل تجي فانا ذكر نقال أمير ديزاد نقال مام من أول فارث نغن نساعد عن يستعرف بعد تسنسلكم كوسان دوكرنت زاد بخاميس من بعد سرحنا زعل كل هالكرن سوايا من بعد بصح إلا شك بالك مام نقل ساعة نية أثنغن أغفل مقارنة تمثل تجيات مثلا سكو غير ثلاثة يجي يون يخدم ديال القنصلات مورتنا يسعى باسبور دبلوماتيك بصح يسعى باسبور دو سيرفيس يعني باش يخدم داخل القنصلات بالك سي بور سا بوينت يسعى ليمينيتي دبلوماتيك دونك أقارن كم كوا وجي ستين بروف بالك الجزائر ساعة فوز تمثال تاكي سورتو أمير ديزاد يعني كل حي توسن ريزو سوسيو كم كوا انت غان ساعة مغري مكال ودافو الجزائر سكني صفات كومونيكي لا تنغلفت الامور من برا صفات يون كومونيكي باش توصلك صح في لا ديسيزيون تناك بالك يزمر ثورة تمثال تاكاتو على انو غير دفير العلاقة ديال الجزائر فرنسا اللي قال هذا الحوت طاح وغير تارو فريدا مزيك إبا لافير كاين أمير ديزاد زمر جانو غالا الدفير تخرف تاع الساعة ديال الجزائر فرنسا لي موناس الكومونيكي اسنس لا كل عشو دينا طاس لا كريتيكي لا جوستيس فرنسا وكيقال نكونوا نسمي حلفهم داناكي يخدمنا غورنا علاقة السرحام امور يعني طاس يديفوند تمثال تاكي الساكي روتايو انا غلا فاك الامور داخل لا كونفيرمي انك تمثال تاكي ترغراف يزمر يعني لي بروفوك لي اتقارتكم كوا لا تمور تفراني تشم ديما نيز دي تمور باش تصنع نو بوزون باش تدور في بوزون هيك الحاله والصفرا حاله دونك سيت مثلا في هذا نوغال لافير هيك غير لافير ديتا تم غير نعطي لا تونتاتيف داساسينا كي بوم داناكي لوك ذا العلاقات الجزائر وفرنسا هضره نوغال البوان زيرو قال شحال السنه الشهورات ديال لا كريز تالف ديمقراطيه رانا من بعد تبونوك ماكرون مساور التليفون شكانا نهضر على في الامور البرانس الثمورتنا نفكر لي شونتي نفكر لي كونترا كرا لي سوسيتي فرنسا دونك نقل نغال ارزك ها برامون تمثل تاكي اخذ جد نغال اردفير قيمتو كينا صرف قرانا متى كنا ماس رحمون معدم مزيانه ما غناس ريبوست انترناسيونال ريسبونسابل البيرو ريبوست انترناسيونال كذا ما قلت زوف لك محمد زوف لك سيدي مازول صافا كيهني ربي الزول فين فكاونيك الزول في كاع بالتبع تنميرتك يعطيك الصحه ماس زواج مرك انا كنا ما غناس سي فرنسا زوف لك ما مرحبا سيسي الزول سليم الزول كوذيك عاد سوالي لواناكيا الزول ليكيب تكنيكي لنا كوذيك الزول كل يوم ينفيكاوني لنا كوذيك اكيد تنميرتك زنوب كاني طبيعي تنميرت نون يعطيكم الصحه ايمي تقبل من الاعراض انا دابا نروح اوروبا فضل تمثال تاكيل شغلان دفير لافيراكي ودان اسن سينماس روتايون على فكر الامور ندخل شو دينا في لافيراكي كوم كوا سون افير سوا زاليس تري غراف اسنس. Oui, les trois suspects sont poursuivis pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire par la justice française. Ils sont soupçonnés d'avoir enlevé, violenté puis relâché Amin Boukors, un opposant au régime algérien, sur le sol français pendant donc 24 heures. Parmi les suspects se trouve un homme qui travaille au consulat algérien à Paris, ce qui renforce la thèse d'un acte politique commandité par Alger. L'affaire est prise très au sérieux en France, notamment par Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur a assuré suivre de près le dossier cet après-midi. La situation est grave. Elle est tellement grave d'ailleurs que c'est le parquet national antiterroriste qui dirige l'enquête. C'est un acte sans doute, peut-être, d'ingérence. داجونس étrangère وكذا امحد وكاش دينا ديال اوروبا من بعد الساكي ثورة كان كايا اللي يهضروا كذا السي دان
يغادر في مسلتين الامير ديزاد سنسر شو دينا دوغالا. Confirmé, le soupçon des faits est confirmé. Ah, le soupçon est confirmé. Il y a bien eu un État vient sur le sol français pour aller chercher un de ses opposants, c'est encore autant le voyou. Le lien avec le pays n'est pas avéré, c'est l'enquête. Et l'enquête est menée par le PNAT, le parquet national antiterroriste. Donc c'est la justice qui va conduire cette enquête. Et en tout cas, la séquestration, l'enlèvement est avéré, y compris par un individu qui travaille à Créteil, au consulat général d'Algérie. C'est très grave. Eh bien, bien sûr que c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Nous sommes un pays souverain et nous entendons que sur le sol français, eh bien, nos règles soient respectées. Voilà. Est-ce que ça correspond à d'autres agissements? Il y a des régimes comme ça et des dictatures qui sont parfois très actives sur le sol français. Est-ce qu'il y a d'autres agissements similaires du régime algérien? En tout cas, en voilà un exemple qui, pour l'instant encore, n'est pas relié au régime algérien. Il y a des doutes. C'est le PNAT qui va le dire. Mais il est clair qu'en France, aucun régime ne doit avoir des visées dangereuses, même quand elles visent, et surtout quand elles visent, le ressortissant. Et là, c'est un ressortissant, un opposant notoire au régime. أما سازوش مروك سيتنا في تلقراهم كي دينا روتايو تتابع دو براي ام ذاك يخدم دي الكونسولا انت بالك يجان تاع مسدقي طوال ستون افير ديتا وكيك جان بالك باش طاسيك تمن النفس الزالكس يقلان دفير تمثلتكي ديجا ان كومونتير ما سازوا ولا غرافيتي دو لا سيتياسيون اي سيرتو كي دنا روتايو يعني تري تري غراف ام تورا شنو رياكسيون لي ميديا دي فرنسا Zerada Salim Maïma, il a quand même décidé que c'est pas autant qu'opposant algérien que je suis, c'est pas étonnant de la part du pouvoir algérien. Il a toujours recouru à les pratiques de barbouzerie, dans soit les intimidations, soit les toute forme de pratique antipolitique qui vise à intimider les opposants. On les a vécus personnellement. Il y a des mouvements, des opérations, les actions. On a toujours été perturbé par des éléments, le DRS, ça veut dire les renseignements. On a toujours été perturbé. Bon, c'est pas des actes graves dans le sens et Amir disait. Mais c'est des actes de barbouzerie, des actes antipolitiques qui créent le pouvoir algérien. Et à chaque fois, un événement, il y a des éléments pour perturber, au moins, pour relever des informations, faire des rapports, ce qui se passe de la diaspora. C'est quelque chose qu'on vit quotidiennement à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on organise. Sauf que مسا هذا وضع الباياقي تاكورون بالك انت كيقال بالك سان مثلا يعني سي ديفيسيل سي فري كان لي الجيريان باش بور بيرتوربي une manifestation مي اريفي باش اثنغون شو وكي سي ان اوتر با يعني بلو غراف يعني اس كذا فو الزمره هذا مسلم تي كذا كاس كي يقعد على سو بوين لي زوبوزون بي كذاك Salim Yougad à un point qu'on ne peut pas imaginer. D'ailleurs, même un post Facebook, on a une déclaration comme ça, une déclaration sur les réseaux sociaux, peut amener le plus normalement du monde. C'est-à-dire, les détenus d'opinion, combien de détenus d'opinion on leur a collé des accusations de terrorisme alors que c'est juste des posts Facebook. Parfois il y a des poètes, Mohamed Teljedi c'est un poète, des poèmes, on lui colle toute forme de... C'est pas étonnant de ce pouvoir d'en arriver là. C'est sûr. Et puis, arriver à un point, il peut assassiner. L'histoire nous renseigne ça. Lim Silien, c'était le dernier assassinat. C'est vrai que ça remonte à presque 40 ans.
mais ça révèle plutôt les pratiques d'un pouvoir militaire, d'un pouvoir qui recourt à la violence pour intimider. Non, je ne pense pas, il est incompétent. D'ailleurs, l'échec de cette opération s'avère, c'est un pouvoir incompétent, c'est des éléments qui sont incompétents. D'ailleurs, ils ont découvert, ils n'ont pas réussi le coup, ça veut dire que ça relève de l'incompétence de ce même l'affaire Hicham Aboud تمشى فيها لإسبان ماشي دي فرنسا بصح هي تمشى في شويه ولو يعني اكزاكتومون زرا l'affaire كاين هشام عبود سنة الحق mais toujours c'est la même direction les accusations faut évidemment. Oui, après en tant qu'opposant, donc on se demande c'est-à-dire on se pose des questions. Toujours, parce qu'on sait bien qu'un Azérien, il est capable de ce genre de pratique. Les opposants intimidé dans le sens où il les a poussés à se taire avec des intimidations, avec des chantages, que ce soit de la famille seule. On a vu tellement de personnes, des militants qui se sont retirés parce qu'ils étaient obligés. Donc, c'est pas étonnant de la part de ce pouvoir de recourir à ce genre de pratiques, notamment le pouvoir algérien. Donc, mais c'est vrai que l'acte-tagging est grave en lui-même, c'est quelque chose de gravissime d'arriver à un point où ça veut dire kidnapper, séquestrer, peut-être, je ne sais pas, l'assassinat, parce que ce n'est pas encore avéré, il y a une justice, parce qu'il faut qu'on soit objectif aussi. C'est vrai qu'on est opposant de ce pouvoir, mais je ne veux pas accuser le pouvoir de ce qu'il n'a pas fait. Donc, par exemple, ce qui est avéré par la justice française, c'est qu'il y a enlèvement, il y a séquestration, peut-être en vue d'assassiner, là, en vue de l'extrader, de l'exfiltrer, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, les faits que la justice française a révélés, ils sont là. Et justement, à juste titre, Bruno Retailleau, c'est effectivement gravissime, parce que d'ailleurs, c'est le parquet antiterroriste qui sont saisis, l'affaire Aguillon. La gravité, d'ailleurs, c'est les éléments des renseignements. La DGSI, les renseignements intérieurs, parce qu'elle est tellement sensible et gravissime dans son. Amir Dized, c'est un opposant algérien, il est notoire, il est connu et tout. Même si on n'est pas d'accord avec ces pratiques, mais ça reste un opposant. On peut le juger. D'ailleurs, Zaïre lui a demandé son extradition, je pense, à maintes reprises à la France. Il y a des ce que la justice n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire la justice algérienne, comme ça, parce que la justice française a refusé de l'extrader parce qu'il y a des risques de torture, il y a des risques, donc il y a tout ça qui a été motivé. Le refus d'extradition, il a été motivé par ça. Donc le pouvoir algérien, il a recouru à ça. Je pense qu'il y a un lien, parce que je suis militant algérien. Je ne peux pas imaginer une seconde que le pouvoir algérien n'est pas impliqué dans cette affaire, du moment qu'en plus il y a un lien avéré, officiel, d'un élément qui travaille pour le consulat. Et quand on dit consulat, généralement c'est des renseignements qui travaillent à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a un lien avéré du pouvoir algérien dans cette affaire. Très bien, Mr. Rahmoun, بعد وانا خاطر من يهضروا كنت لاشين فرانس 24 يفكد يعني كرا لي زيليمون مكيت السيانات تذكر من عبنا السلسله دوغلا غور. J'ai vu un gyrophare et il y a 4 personnes descendues de la voiture avec un brassard de police, 2 personnes avec un brassard de police orange. Et après, j'ai descendu de la voiture directement, sans parler, sans rien, et me met les menottes en arrière. Tu viens avec nous? Je lui ai dit où? Il m'a dit au commissariat, l'officier de la PG, il t'attend. Ce sont en fait de faux policiers, selon lui. Ils le conduisent de force dans un conteneur isolé à Ponto-Combo, en Seine-et-Marne. Là, j'ai senti et j'ai confirmé que c'est des kidnappeurs. Alors là, j'ai tombé dans le piège. Et après, le mec,
Il m'a dit, il y avait un responsable algérien, il veut te voir, il veut te parler. Et c'est le seul moyen pour te parler, comme ça. Aucun responsable algérien ne viendra. L'activiste est drogué avec des médicaments et enfermé durant 27 heures. Vers 3 heures du matin, ils m'ont dit, on va vous libérer dans un lieu, tu vas tout droit, tu vas trouver le train, tu rentres chez toi. Pour lui, aucun doute, ce sont les services secrets algériens qui ont tenté de l'intimider. يعني مثلا حمونا تلاقي عطاسي السؤال كم كاستينكو افود من الجزائر يعني ثلاثي مورا توليتا الطفل يوني يخدم ديال الكونسويلا يبغى اكيد نابينا بالك ميم فانا يوني سان اوبوزون تو سا من بعد نولي ديال المالي نو زاكوز دو تيروريزم نخلق الداعده ونطاس ديال الجهه قلنا الجيران قلنا يعني يوني دوموندي امك تخمم ودافو ياكي ما يغلي دون دي زعما نسمع دي باسس نتي كاناكي الغلطات نتي كاناكي qui l'enfonce encore زياده encore plus profond. هذا هو يخدم دوطر افير qui fait que l'affaire est vraisemblable, c'est-à-dire يزمر هذا هو يتخدم هكا parce que l'enquête est en cours. Une fois fait, il faut que l'enquête mais un lien organique entre le pouvoir algérien ça sera la catastrophe, tout simplement pour le régime algérien. Mais auparavant واقيك خدم الكونسولا يعني اسكيزما دي ستانيه سوليد كوم كود الجزائر اكس على فوس اسمها اللي يخدم واحد سي جوستومون سي لونكيت افيرك واقيك خدم ديال الكونسولا دونك لاجون كونسولير يتسكي ديال لافير ديال دون مانيير ديفينيتيف باسكو لا لونكيت تقار افيكتيفمون سي او فان دي ستادير لا بو يسخم لا جيولوكاليزاسيون دو امير دي زد ديال بورتابل ينس. Donc ils ont conclu donc mais bien sûr on ne connaît pas tous les éléments de l'enquête. Exactement. Là, il faut attendre les informations parce que là le parquet national antiterroriste c'est une instance quand même et la justice française elle a démontré elle est indépendante. Marine Le Pen, elle a été accusée, elle a été non seulement accusée, elle a une sanction. Ce n'est pas une accusation qu'elle. ما تشوف ولكن نبغى نقرا زانسي سي فرنسا روطا يسعود تاع ماذا الجزائر مع الجزائر ثلاثين يبقى لا جوستيس فرنسا تناهي كيسال حق الجزائر الى قات نساعد تو سامبلومون دونك الجزائر تعرف ورا لا جوستيس بيان سور دونك لا جوستيس فرونسيز اون بو با لاكوزي سوا يتنسن باللي الا نويتي دي حارشن اكن يتنسن هكا دونك انا نهضر سوين الا انا كا سوين ينسن في الباسي يا باغ اكزومبل بوحفص سليمان بوحفص شنو نافير طري سيليبر الكريتيان الجيريان امشي تبونسي تونس شنو نافير هضرنا راه في الاسم لي طري غراف لافير اكسترا دي سي تونس il était sous protection internationale il a eu son droit هذه لي ريفوجي فوقيد لا غرافيتي نو ماسك سي ديزيرمون الجزائر واحد بونتيد تونس سي اكسترا بونتيد سي تونس من بعد مي il avait la protection internationale. La protection internationale implique maintenant dans un pays quelconque. Bien sûr, c'est le cas de Amir DZ. Il تسكي غتقول ذاك النيا يخدم من ce qu'on appelle الجزائر تبغى اثني الداويه par l'extradition دي سي فرنسا. إلا نتسعى عطاس النظام يقلان فرنسا توكاس نترين تفك هكا. Donc il y a ce qu'on appelle quelque chose de vraisemblable. Mais où Zmerdar à l'heure actuelle de dire définitivement il y a il faut attendre l'enquête. Mais ce qui est sûr certain là joint Guinée à Saint-Touran en mandat de dépôt il a قد يعدي l'enquête انوالي هذا شو يلان. Mais l'image de l'Algérie est ternie. Maintenant déjà cela fait raguer avec déjà avec le communiqué du ministère des Affaires étrangères il sera rapidement. C'est un communiqué très virulent. Amir DZ il a été traité de voyou, il a été traité d'énergumène. مادام تهضرت في اساس الكومونيكي كما هذا دوغا كنتكملوا اوليك مشغلي في خاطر الكومونيكي كي نادا تصل الامور دابا نغال لا ديسيزيون كي الفيت مثلا موندا ديبو كي لا هذا كي با الكومونيكي كي كي كانت une décision inacceptable ونقبلها راه ديسيزيون تاع كاس الكومونيكي
Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Lounès Magraman, a reçu ce samedi au siège du ministère l'ambassadeur de France en Algérie, M. Stéphane Romaté. Cette audience a pour objectif d'exprimer la vive protestation de l'Algérie suite à la décision des autorités judiciaires françaises de mettre en examen et de placer en détention provisoire un de ses agents consulaires en exercice sur le sol français dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire sur un supposé enlèvement du voyou Amir Boukhors, dit Amir DZ, en 2024. L'Algérie rejette fermement, tant sur la forme que sur le fond, les motifs invoqués par le parquet antiterroriste français à l'appui de sa décision de mettre en détention provisoire son agent consulaire. Ce nouveau développement inadmissible et inqualifiable causera un grand dommage aux relations algéro-françaises et ne contribuera pas à l'apaisement. L'Algérie n'a pas l'intention de laisser cette situation sans conséquence, tout comme elle veillera à assumer pleinement et résolument la protection de son agent. C'est une décision inacceptable. On قبل رأي نظرنا إلى وقد ضرطاس la relation ديال الجزائر تموت. Oui, ثاني نفي ضرطايو. Pour une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord mais c'est la souveraineté de l'État français. La justice française elle est en train de prendre cette affaire. D'ailleurs, il est innocent. Mais la justice française, quand il s'agit de Marine Le Pen, quand il s'agit de l'influenceur, quand il s'agit de plusieurs affaires, Sarkozy, et j'en passe, de combien d'affaires, puisqu'il s'agit d'un agent qui travaille dans un consulat d'Alger, je pense que c'est à Créteil. Non, il y a une enquête. S'il y a un respect mutuel entre les deux pays, et ben même l'Algérie doit faire confiance à la justice française. Tout simplement, ils doivent collaborer avec la justice française. Mais tiens, ils vont dénoncer. La dénonciation ils sont gênés. En même temps, on sent qu'il y a beaucoup d'animosité et de haine, parce qu'il y a des termes qui ont été employés tels que voyou, énergumène, pour qualifier l'influenceur. Mais le fait que la relation que va endommager les relations, c'est une menace, comme ils ont utilisé le même langage à il n'y a pas de finesse. On dirait qu'il y a dans le régiment algérien, il y a deux clans, on dirait. Il y a le clan qui veut que la France, c'est-à-dire il y a un apaisement des relations. Donc à travers l'attitude d'Abdelmajid Tebboune, le français plutôt le etc. Et en même temps, ça arrange le Djer puisqu'il y a de nouvelles crises. Donc il y a une autre crise française avec maintenant nous avons trois problèmes, trois pays qui se sont associés en solidarité, donc les pays de l'AES. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, maintenant, dans la France, dans une autre crise, c'est un peu, je dirais, c'est vraiment un mauvais calcul diplomatique. Il y a un autre, on dirait, il y a un autre clan dans le régime, des Français, il y a un clan qui veut des tensions entre la France et l'Algérie. On dirait qu'il y a un autre clan dans l'Algérie qui veut qu'il y ait des tensions entre l'Algérie et la France. C'est une attitude diplomatiquement, c'est-à-dire tout l'effort, s'il y avait un effort, là avec ce communiqué c'est tombé à l'eau. Très bien, mais c'est le communiqué c'est comme quoi il va adapter la diplomatie, il va adapter la certitude. Les conseillers de la communication بس أدخلنا communiqué يعني تعقل شوية خاطر طوال نسلا cette décision inacceptable, les relations vont être endommagé ومازال يعني الكومونيكي خطر مقار يحضر توجور فين يعني لو راسون ديال الجزائر الفرنسيه سنسل ادوغال كما سازوا. Ce nouveau développement inadmissible et inqualifiable causera un grand dommage aux relations algéro-françaises et ne contribuera pas à l'apaisement. L'Algérie n'a pas l'intention de laisser cette situation sans conséquence, tout comme elle veillera à assumer pleinement et résolument la protection de son agent. C'est là que ne va pas laisser faire la gâte. Dès qu'il y a les relations sont menacées, est-ce qu'il y a c'est un langage diplomatique, mais c'est une affaire des Français, l'injustice des Français, est-ce que c'est un niveau, c'est un communiqué
هذه حوسفتي دتس نتسانوني سانتي دتس إيكو كان نعورش لا رولاسيون. زاد سليم إيمان ce qui caractérise le système algérien, c'est une dictature. Et un des éléments caractérisants d'une dictature, c'est la propagande. Ça veut dire la propagande, mais ils aménagent, ça veut dire la vérité, ils aménagent le net, juste comment que ça les arrange. Ça veut dire deux poids, deux mesures. C'est que l'influenceur de la justice, les médias algériens, la justice française, une gifle, effectivement, c'est vrai, c'était une gifle. Parce que Rotaillou s'est précipité dans cette affaire. La justice française, il a pris une décision souveraine, c'est-à-dire de mettre en examen et en mandat de dépôt les trois acteurs de l'affaire à guerre. C'est une justice, voilà, c'est inacceptable. C'est-à-dire qu'il critique la justice, alors que la justice, elle est à la solde de personne, elle est indépendante. On a vu tellement d'affaires en justice, on avait eu tellement même des chefs d'État condamnés. Sarkozy, il a été condamné récemment, un bracelet électronique. Il y a tellement d'affaires que ça a de la justice. Et y compris, dans l'actuel pouvoir, le chef de cabinet de Macron, Alexis Kohler, il est dans, je ne sais pas s'il est mis en examen là, mais en tout cas, il est dans une affaire de justice qui l'a poussé à démissionner, malgré que c'est un chef de cabinet du président actuel. La France, c'est une, quand même, c'est une, la justice française, elle est indépendante. Maintenant, par rapport au communiqué, ça ne m'étonne pas de la part du pouvoir, parce qu'il y a une forme d'incompétence qui frappe le pouvoir algérien de plus en plus. C'est-à-dire, il y a une incompétence dans tous les domaines, y compris dans les services de sécurité et des renseignements. Les échecs qui ont essuyé les services de renseignement, il y a une forme d'incompétence, il y a une forme d'amateurisme. Et c'est malheureusement ce qui caractérise ce Bourkina, parce qu'il n'y a pas de compétence. En même temps, les services de sécurité, c'est des. Mais oui, ils n'ont pas besoin d'être compétents, parce que la justice, elle est à leur solde. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller amener de chercher des preuves, de chercher. Parce que de toute façon, contrairement à la France, parce que la justice française, alors que la justice française, les renseignements français, ils se cassent la tête, ils inventent, ils ont des éléments, des outils technologiques pour arriver à la vérité. La justice, c'est un dossier solide pour convaincre le juge de condamner. Justement, pour convaincre, il faut des preuves. Malheureusement, nous connaissons le communiqué. Ils ont décrit Amin Dizadagui. C'est quand même un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères. C'est quoi le niveau? Les attaques contre l'homme ces attaques personnelles ماشي تاكل تم زوت ولا تبون شو نفس الصلاه على كل حال دونك يركض تفنيون وفريد بصح معليش نسلا شو لنا ندقه شو ديال الكومونيكا شو ديالنا في امين ديزاد. Information judiciaire sur un supposé enlèvement du voyou Amir Boukhors, dit Amir DZ, aurait borné autour de l'adresse du domicile de l'énergumène Amir Boukhors. De cette nouvelle action préméditée, l'empressement balourd a utilisé ce voyou comme nouvel étendard de la faconde anti-algérienne, passivité longtemps affichée dans le traitement des demandes d'extradition émises par les autorités algériennes à l'encontre de ces activistes, de 7 activistes subversifs et liés à des organisations terroristes. C'est 4 fois voyou, énergumène, terroriste. C'est des langages, c'est pas un langage diplomatique en plus. Même français, non français, quand même ça pose des questions au niveau de la communication là.
C'est vrai. Le langage guion, ça reflète une chose, c'est-à-dire le stress dans lequel ils sont les dirigeants algériens. Parce qu'en fait, le langage, il le reflète psychologiquement, et le reflète l'état psychologique de celui qui édite le communiqué. Effectivement, certainement, ils sont dans une colère, les dirigeants algériens, et dans une peur. Ça veut dire qu'il fallait qu'ils... Mais ce qui m'a étonné, pourquoi ils n'ont pas utilisé le terme terroriste alors qu'ils c'est la SMS, ils ont annoncé, ils ont dit le terroriste là, parce que زعما سي الناس بالك نعاود باش كنصون encore une fois نعاود الى شو درنا باش juste pour confirmer comme quoi bien sûr ils ont dit terroriste. Information judiciaire sur un supposé enlèvement du voyou Amir Boukhors, dit Amir DZ, aurait borné autour de l'adresse du domicile de l'énergumène Amir Boukhors. De cette nouvelle action préméditée, l'empressement balourd a utilisé ce voyou comme nouvel étendard de la faconde anti-algérienne, passivité longtemps affichée dans le traitement des demandes d'extradition émises par les autorités algériennes à l'encontre de sept activistes subversifs et liés à des organisations terroristes. Ça a coupé, mais il y a des organisations terroristes qui l'ont confirmé dans le communiqué. C'est les communiqués, mais généralement, parce que les médias algériens, généralement, avant de prononcer le ism Amir DZ, toujours ils commencent par le terroriste. Je ne sais pas si vous avez vu la propagande des médias algériens à l'encontre de Amir DZ à une époque. Ça veut dire à chaque fois ils parlent de terroristes avant de... C'est pour ça que ça m'a étonné. Pourquoi ils n'ont pas parlé de terroristes, ils ont parlé de voyous. C'est vrai qu'il est accusé d'appartenance à des organisations terroristes subversives et tout. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont juste dit voyous alors que terroriste c'est beaucoup plus grave. Dans la qualification c'est beaucoup plus grave. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des raisons qui sont propres au pouvoir algérien. Mais il faut savoir une chose, c'est que ça reflète l'état psychologique parce que parce que quand on retient, quand on a en mandat de dépôt un agent consulaire, c'est-à-dire c'est un agent qui travaille pour le pouvoir algérien, pour l'État algérien. Donc il a des informations et qui est susceptible de donner, c'est-à-dire à la police française, au parquet antiterroriste, qui peuvent compromettre certains dirigeants, certains hauts fonctionnaires, hauts responsables sécuritaires qui sont reliés au renseignement. Donc c'est pour ça ce qu'il révèle certaines choses. Certainement, ils vont tout faire pour y faire au moins de le faire taire d'une manière ou d'une autre. بس رحمون شكون صار كومونيكي يمكن ديك تنعزوا اون ديريكت فهمت على فافيت لان بزاف يتكتبون سون كونسيي لا كومونيكاسيون باش هذا وزنن شاك مو خاطر شاك مو ديال الكومونيكي كذا ساعه الميزان ساعه ازن ست شي نامك يعني كتبت على فافيت بزاف sans penser aux conséquences, c'est des mots quand même voyous, elle appartient à un groupe terroriste, un argument. Ça ne peut pas convaincre les Français comme quoi ça a un point de vue solide par rapport à Ramadan. Le communiqué, c'est clair, il y a de l'émotionnel. C'est-à-dire, on sent qu'il y a de la haine contre contre Amir DZ. Voilà, il y a de la haine parce que maintenant, il y a énergumène ou une soirée, c'est des insultes très graves. Et en même temps, le communiqué il sème le doute, c'est comme s'il doute, premièrement, de l'indépendance de la justice, et en même temps, ils ont mentionné que indirectement, le ministère de l'Intérieur aussi, dans le communiqué. Donc peut-être dans le cerveau, dans le communiqué, ils pensent que c'est comme si le ministère de l'Intérieur, Rotailleux, ses services, c'est un fous de l'affaire à Guinée.
Or, déjà, c'est un langage antidiplomatique. Parce que il y a des contradictions. Quand la justice française agit avec le régime algérien, soit dire il est juste, soit chkar, mais puisque maintenant c'est un agent qui travaille pour l'État algérien qui est remis en cause, en même temps, il y a un truc qui est important à souligner. Sur le plan de la communication, pourquoi tous les choix, beaucoup de choix qui ont été faits des rythmes. Le régime algérien, à travers, par exemple, l'affaire Boualem Sansal, quel que soit une dîne, plusieurs fois, on condamne et puis il faut un débat avec M. Sansal. Le fait de la méthode Boualem Sansal, il a une notoriété, il avait une notoriété, maintenant il a une notoriété plus grande. Le régime algérien, il a l'effet inverse. Maintenant, il suffit qu'il écrive un livre, j'imagine qu'il va se vendre, je ne sais pas, par millions. En même temps, l'affaire Amir DZ, l'enlèvement est très grave. L'enlèvement, la tentative de kidnapping, c'est là les méthodes du régime algérien. D'autres scénarios peut-être. L'affaire Aguid, l'enlèvement, qui est très grave, maintenant, la du crédit et la tentative d'enlèvement. Donc, c'est une tentative d'enlèvement. Et Amir DZ, il a plus de crédibilité. C'est tout ce qu'a c'est un coup sur le plan diplomatique, mais en même temps, il arrange même leurs adversaires, si on peut dire c'est un adversaire. C'est un opposant, donc c'est un adversaire politique. Et en même temps, je me trouve les opposants. Les opposants, toute personne qui a un sens, qui a un esprit critique, qui critique la situation de Mourt, ils se sont en danger. En même temps, même les Algériens. Il suffit de lire un Algérien, s'il dit à France, c'est un agent. puisque il y a قطوقثن بصح مسرح مونا ماشي كلكم من زوت سمنا كذا عن سمكتاد على مسيلات المربي نغاندي فرنسا بلا ما نهضروا انا هو نغاندي الالمان ونغاندي دي المروك يعني يا دي زاساسينا دي فارات مورت يمكن ناكشني كي دون بوتيت ان كريديبيليتي ليستوار. Et je il y a des choses qui rendent bien, c'est vraisemblable bien sûr. Bohofs, c'est un kidnapping. أمكيتفنا وناس بوالم صنصالم يثبون كان كاكيا أطاس ذبام ذي الجزائر الغاشيات نانون بكين نانون ساخام نايت تشويس كاميرا نايت سيد سي ما ميموار جيسبر كو جي بيان برونونسي سون برينون هذه تسمح ما ريت برونونسي غير كي ناقل الحال etc. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses, les méthodes utilisées par le régime algérien. Mais ça, on dirait que mais on dirait que le niveau, c'est un niveau est-ce que خلق d'un problème sans que ils n'ont pas bien planifié. Même la façon فنظر اللي في لي زوبوزون سي لا ميديوكريتي ماشي كان دار الهضره même les actions. 27 heures sous drogue, mais dans la vidéo, nous avons vu juste un truc dit à quelqu'un à la télévision. De l'enquête est en cours. Peut-être, c'est clair. On ne peut pas prendre un dossier, c'est la justice et c'est le parquet national antiterroriste qui le prend. Il y a des éléments du dossier qui valent la peine. Bien sûr. C'est-à-dire ce que la vidéo guide montrait, c'est-à-dire, c'est juste, c'est de la communication, mais c'est pas, elle n'est pas vraiment, voilà, elle n'est pas vraiment profonde, etc. C'est pas un élément d'analyse, qu'on soit bien d'accord. Donc le parquet qui a pris l'affaire, qui est un parquet national antiterroriste, il sait des éléments, c'est l'un des éléments importants qui justifient on charge l'enquête. Et là maintenant, de la justice, certainement qu'il y a des éléments, mais je préfère ne pas me prononcer d'une manière définitive jusqu'à ce que l'affaire Agui soit sur la vraisemblabilité. Oui, bien sûr, le régime algérien c'est une dictature, il se donne des méthodes, etc. Mais ce n'est pas une raison à dire à 100% affirmatif. Je ne suis pas le juge. Voilà. Même نكاد غولا نان طالي تمثلت تقفز اول سي التايمينغ كرا مام شوكن اللي تمثلت خطر فوالا كي قاز هذا فرنسا عطاس سيني حرشني مقرن قلنا المازم هذا نايت فانتمورت لنا وقين ماكرون لوك لا دروات ولا عن اكستريم دروات نيك معناتي صالين دونك الا اوغ فلاكي تمثلت لي راسوك ديال الجزائر كرا
زندا جيفا الحال مي لي راسيون كالمات شويه كيف ديال الجزائر بالك مام ديال الجزائر كي راه وفرحنا راه ام كي مستفهم تبون وكذا ماكرون هادو غانا الكومونيكي كي هضرنا في التايمينغ المومون يجي اش ميثورا. Il n'a échappé à personne que ce tournant judiciaire inédit dans les annales des relations algéro-françaises n'est pas le fruit du hasard et que son occurrence intervient dans un contexte bien déterminé et à des fins de torpillage du processus de relance des relations bilatérales convenues entre les deux chefs d'État lors de leur récent entretien téléphonique. Ce tournant judiciaire malheureux et malvenu prouve que certaines parties françaises ne sont pas animées de la même volonté de revitalisation des relations bilatérales et que l'engagement des uns et des autres n'est pas à la confluence de la bonne foi et de la sincérité nécessaire à la réunion des conditions d'une reprise sereine du cours normal des relations bilatérales. باش الجواب تحصل الكومونيكي كيفا الشك في لانديبوندونس لا جوستيس يعني مانيبيولي بار ليكستريم دروات كو اطاس مذنون فرحنا راه في الرابروشمون كي قال الجزائر فرنسا دونك توتي مانيبيولي توتي داسكي دوف وكيف انا دينين يعني وكي لونغ داتاك نسن يعني سورتو التايمينغ زاد اللي ما يهمها سي كو افون دير كان في السقسي في لو تايمينغ اي تو جيمري جوست quelques éléments concernant le communiqué. Il y a une forme de chantage envers la France. Mais vous voyez, parce qu'il y a l'accusation à l'arrestation de l'agent consulaire il va entraver, il va freiner le rétablissement des relations franco-algériennes, surtout même si de président, ça veut dire c'est comme si voilà, mais donc les relations ils vont revenir bien qu'il avant le coup de fil, un coup de téléphone entre les deux présidents, c'est-à-dire c'est une forme de chantage diplomatique. Les relations de tension, de crise diplomatique. Là, on y va dans c'est que de l'NTV qui a été relié par les médias du pouvoir, il a accusé la France d'intelligence, voilà, pour les renseignements. D'ailleurs, même un agent des renseignements extérieurs de France, il a été obligé d'être la journée et tout. On s'est posé la question, d'ailleurs, c'est posé la question à l'époque. Il n'y a pas eu d'action en justice. Pourquoi? C'est resté dans des renseignements. C'est-à-dire quand il y a un complot contre l'Algérie, des actions subversives, terroristes contre l'Algérie, il n'y a aucune action qui a été entamée, aucune action qui a été faite au niveau de la justice. C'est juste quelqu'un des renseignements. Et puis, c'est les médias pour la propagande. Mais normalement, ce genre d'accusation, ce genre d'actes criminels terroristes, ils doivent être condamnés. Il doit y avoir des actions en justice, même à l'époque. Mais il n'y a rien eu de tout ça à l'île Zaïre. C'est pas normal. Contrairement à Al-Faransa, il y a des actes qui sont avérés. Il y a la justice qui fait son travail. C'est ça, quelque chose de cohérent. Il y a les renseignements qui ont identifié il y a des acteurs qui plus les deux éléments et voilà, ils les ont identifiés. Un travail judiciaire, un travail de renseignement qui a été fait et la justice va s'en occuper. C'est ça la cohérence des choses. Alors que d'Il Zaïre, il n'y a rien eu de tout ça, malheureusement. Donc c'est juste pour révéler c'est-à-dire deux pays, deux agissements, deux comportements différents. C'est une dictature, même s'il n'y a pas de vérité, même s'il n'y a pas eu d'acte, mais ils peuvent l'exploiter en termes de propagande. Il n'y a pas eu on n'a pas vu l'agent français arrêter d'Il Zaïre, on l'a pas vu. Bon, voilà, juste je voulais répondre apporter quelques éléments. Et puis, par rapport à la question le timing, le plus important dans cette question,
ce n'est pas le timing. C'est vrai que peut-être le timing, peut-être, je ne sais pas, peut-être elle a été instrumentalisée par Rotaillot, le clan de Rotaillot, parce qu'il est ministre de l'Intérieur. Je pense que par son poste, il peut avoir accès à certains éléments de cette enquête. Je ne sais pas. Donc, peut-être elle a été instrumentalisée. Pourquoi on a décidé de les mettre en examen aujourd'hui? Ils n'ont pas une autre date. Peut-être que c'est spontané, peut-être c'est la justice, c'est le temps judiciaire parce que l'enquête elle a pris son temps et on est arrivé à un moment, leur mise en examen parce que toutes les preuves sont réunies. Peut-être c'est juste le cours normal de la justice. Donc peut-être c'est un clan qui a voulu utiliser, donc il a ces éléments-là au sein du pouvoir français contre le Zaïre, il a voulu les utiliser, les sortir en grand public, les utiliser pour avoir une carte de négociation, de pression sur le pouvoir algérien. Il faut savoir une chose, c'est que il y a une forme de rétablissement de relations franco-algériennes, donc il va y avoir des négociations. Nous voilà le ministre des Affaires étrangères il y a quelque temps, il va y avoir la visite du ministre de la Justice, donc ils vont négocier de tellement de dossiers très important, notamment le dossier des opposants politiques et leur extradition. Peut-être que c'est un élément pour mettre de la pression sur le pouvoir algérien, pour les laisser céder sur certaines choses, y compris Boualem Salsan. C'est possible, hein, c'est possible que ce soit quelque chose comme ça. Le pouvoir français, c'est des saints, mais au moins, le pouvoir français, il défend les intérêts de la France. La France, c'est une démocratie. Leurs opposants politiques, ils ne sont pas en prison, ils sont au Parlement. Voilà la différence entre le Zaïre ou le pouvoir de la France, pardon. Donc, il peut y avoir ce genre de... Mais la question, à mon avis, essentielle qu'il faut se poser, est-ce que ce cas, ce dont sont accusés l'agent de consulaire Agui plus les éléments liés, est-ce que c'est vrai? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Malheureusement, c'est une réalité, c'est vrai. Parce que d'arriver à une mise en examen, à un mandat de dépôt, ça veut dire qu'il y a des éléments, des éléments probants contre cet agent consulaire. C'est ça la réalité des choses. Très bien. Le pouvoir algérien, il va essayer de tourner la question à Aguien. Au lieu de parler du fond, c'est-à-dire est-ce que c'est vrai, il y a eu kidnapping, séquestration, intimidation en vue d'assassinat, en vue d'expulsion. Au lieu de parler de ça, la vraie question, le fond du sujet, pourquoi le timing il a été instrumentalisé par l'extrême droite. Peut-être il a été instrumentalisé, mais la vraie question, c'est que le pouvoir algérien il a toujours recouru aux pratiques de barbouze, aux pratiques criminelles pour intimider les opposants. Très bien. مسرح مونا تمثلتي سوازاليس يعني هذا فو هذا في الاكستريم دروات هذا في التايمينغ شي ميتورا يوني فادا رسنا لو راسو قد يوغالن مي سي فري كو ما الا خدمت نوني سنيف كان لي مويان باش ادوثن فلانا. Non, Mahmoud, c'est tout le régime qui est foutu. C'est-à-dire, si l'enquête s'avère, et à savoir le temps à faire, mais l'enquête a des preuves. Mais le fait de la الحبس يعني quand même ça des éléments solides, la preuve. À l'heure actuelle, on ne peut pas se prononcer d'une manière affirmative. Il y a un lien organique définitif entre Yadouaya et Yadouaya. Mais le fait que le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, il a défendu son agent, c'est une prise de position, c'est comme si il est en train de dire qu'il est innocent. Or que s'il n'est pas innocent, donc même le ministère des Affaires étrangères algérien, il est coupable, donc même il remet en cause Abdelmajid Tebboune et tous les éléments du régime. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que le communiqué il devait être un peu plus fin. En même temps, ils doivent être plus fins parce que les relations, ça a pris beaucoup de temps. Et les Algériens, quel que soit X, parce que la situation, parce qu'il faut penser aux conséquences, toujours il faut penser aux conséquences. L'immigration, dans les relations franco-algériennes, il y a beaucoup d'Algériens qui vivent en France, etc. Donc le communiqué, il n'était pas fin.
هكا سور بلون ديبلوماتيك تساقي تسام زواروث في السنة أكيد ناقد لا تونتاتيف دو كيدنابينغ ثلا tous les éléments à l'intérieur où Bouchvan, je peux pas, il faut lire le dossier, etc. Bien sûr, il est maintenant la justice. Sur le régime algérien, il twassen les méthodes. Il twassen. Mais quel est le lien qui lie l'agent consulaire à Guian? S'il est définitivement accusé, par voie de conséquence, toute cette équipe déjà, par mesure d'apaisement, l'équipe a démissionné, c'est le gouvernement. Il n'y a pas de chèque. Mais là, la justice française va déterminer de manière satisfaisante. Je dis bien si la justice française, il va être condamné, etc. Je pense que la moindre des choses, c'est que le président et tout le gouvernement doivent démissionner. Avant de faire, les accusations de l'APS, le NTV, comme quoi une Algérienne, elle a été recrutée par des agents français de Algérie, comme qu'ils veulent faire des actes terroristes. Au moins, pour la justice, الغاشي هنبونتنا الحبس ثمورتنا accusé des télévisions, des journaux, بعد ولا الأخبار وكذا. C'est des questions quand même. C'est-à-dire que dans la crise française d'Algérie, il y a eu trop d'éléments. Même l'affaire Nibouchichni, enfin, le jeune agent d'Algérie, c'est une affaire que je n'ai pas suivie. Et en même temps, j'ai suivi quelques minutes. C'est-à-dire. إفكاد non. صمتوا ديون بورغاز خدم الكونسيل الفرنسا لون ريكوريتي voilà واقي كل مي voilà tu as raison c'est vrai tu as raison c'est un bon raisonnement, c'est-à-dire normalement comme c'est des services secrets algériens ils doivent se prendre l'affaire quand il y a une poursuite en justice mais avant de dans la télévision là comme moi ça يبدا نلقى هناك لا جوستيس. Mais bon, c'est une affaire que je n'ai pas suivie vraiment. هذا فكر بالخيرات على كل حال سي رحمون ثاني كما رحمون محضر مزيان دام غناس البريزيدون البيرو ريبورتاسيون دي لونجلتير باش زواج مراكش تاسك ما دام غناس سي فرنسا تنميه تمقراتك معزيزن اذا كون يتمتنا كون شكرات باس تم ستيغات تكمل وكنا وقت دوينا ديال حنكاس صرو مستعرفت دينا تكلتنا نعطيكم الصحه ما تقموا كنا تاع الوسكه. السلام عليكم.